अरविंद केजरीवाल नूं, राघव चड्ढा नूं। राघव चड्ढा कहते रख दीजिए फ़ोन रखिए रखिए फ़ोन। बलबीर सिंह के उत्ते होईयां होईयां दोनों FIR वो बलबीर सिंह ने खुद भी एफीडेविट्स लिख के दित्तियां, पर उन्हें धारा सही नहीं दसियां सीगियां। केस कोर्ट में चल रहा 2006 तो सिविल केस, जिहदा फैसला हो गया। सिविल कोर्ट ने विरासत का जिहड़ा सी ओह सारे नाम ते विरासत कर दी। ਇਹਦੀ बलबीर सिंह की घरवाली रुपिंदरजीत सैनी का सिर्फ 390 गज हैगा, बाकी सारे वारसां दा ये उत्थे वड़न नहीं दिंदा। रॉड नाल सूटियां नाल कुटदा मारदा। ये इहदी वाइफ दा बेटा सनौर पिंड तो ये हायर करके बंदे लैके जांदा है किरपाना वाले। और जिद्दण ये इलैक्ट होके MLA बन के विधान सभा चला गया, तुसीं इमैजिन करो कि असीं तुहानूं जींदे नहीं मिलांगे। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਨਾਲ ਕੱਟ ਵੱਢਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰੋਪ ਦੀ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ? मैं तो 17 च भी दसिया अरविंद केजरीवाल नूं, संजय सिंह नूं, दुर्गेश पाठक नूं, हेमंत सिंह शेरगिल नूं। मैं हुण फिर दोबारा दसिया अरविंद केजरीवाल नूं, राघव चड्ढा नूं। राघव चड्ढा कहते रख दीजिए फ़ोन रखिए फ़ोन। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਦਿਓ फ़ोन। उन्होंने मैं सारे कागज़ भेज दिते। बलबीर सिंह के उत्ते होईयां होईयां दोनों FIR वो बलबीर सिंह ने खुद भी एफीडेविट्स लिख के दित्तियां, पर उन्हें धारा सही नहीं दसियां सीगियां। सो मैं कोई नवा इल्जाम नहीं लगा रही। एक केस कोर्ट में चल रहा 2006 तो सिविल केस, जिहदा फैसला हो गया। सिविल कोर्ट ने विरासत का जिहड़ा सी ओह सारे नाम ते विरासत कर दी। इंतकाल हो गया, फर्ज जमाबंदी मिल गई, लेकिन बलबीर सिंह सानूं जमीन 'च पैर नहीं पाउण दिंदा। जिहड़ा पटियाले घर है 45/5 पासी रोड पटियाला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ बलबीर सिंह की घरवाली रुपिंदरजीत सैनी का सिर्फ 390 गज हैगा, बाकी सारे वारसां दा ये उत्थे वड़न नहीं दिंदा। ये सानू दात नाल रॉड नाल सूटियां नाल कुटदा मारदा है। ये इहदी वाइफ दा बेटा सनौर पिंड तो ये हायर करके बंदे लैके जांदा है किरपाना वाले। 13 जून 2011 नूं जो साडी इन्हां ने कुटमार करके जख्मी करके सानू हॉस्पिटल पहुँचा दिता, उस दिन उत्थे पुलिस पहुंची, FIR लॉज हुई 13/6/2011 नूं, और उत्थे ही प्रेस पहुंची। अजीत पत्रिका दे विच 14/6/2011 दे विच खबर लगी हुई है। ये अज दा नवा मामला नहीं है। मैं मामला बहुत देर तो उठा रही हूँ, हर लैवल तो उठा रही हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं है। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਆਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 2011 ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚੇ। एक परचा जनवरी 2011 दर्ज होया 420 का, कुटमार का परचा जून में दर्ज होया। ये अज के नवे परचे ने, मैं पहली बारी गल नहीं की, लेकिन मेरी कितने सुनवाई तो होवे, कोई तो मेरी बांह फड़े। इन्ना सालों के विचकार किसी ने बांह नहीं फड़ी, किसी ने तुसी अपना पल्ला नहीं फड़ाया। बलबीर सिंह जिहड़ा उहदा पोलीटिकल क्लाउट है, उहदी जिहड़ी गुंडाई है, वो किसी ने भी मेरा साथ नहीं देण दिंदी। ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ 4 हैं, सब तो बड़े ब्रदर भाभी भतीजा भतीजियाँ। ब्रदर की मौत हो गई हार्ट अटैक हो के, लेकिन मेरे ब्रदर नूं पिता के कुर्सीनामे चों नहीं कढ़िया जा सकता, मेरे भतीजे नूं नहीं कढ़िया जा सकता। बलबीर सिंह ने कढ़ दिते, इन्हां दी जमीन जायदाद हड़प कर ली। पावर किवें आई उन्हां कोल इन्नी कि उन्होंने उत्थों कढ़ता जायदाद? ये जिहड़ी पोलीटिकल पावर है, इस पोलीटिकल पावर के बलबूते ते
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ MLA ਬਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, बलबीर सिंह ने खुद इलेक्शन कमीशन को लिख के दिता है कि मेरे ते 2 क्रिमिनल परचे बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल नूं ये चीज़ तो जाणू है, फिर भी नेर करदी है जी। परचे ने किहड़ी धारावां लगियां? ਜਿਹੜਾ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਆ, ਉਹਦੇ 406, 420, 120B, 465, 467, 468, 471 ਇਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ 27 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। CRPC 313 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਸਨੌਰ ਤੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਦਾਤ, ਰੋਡ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੇਰਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 14 ਥਾਂ ਤੇ ਦਾਤ ਨਾਲ ਟੱਕ ਮਾਰੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਊਜ਼ਲੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਪੜ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਅਜੀਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ DGP ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ CM ਚੰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਜ਼ ਜਮਾਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ। ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਹੈ ਕੀ ਅਪੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਵਸਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਨਾਲ ਕੱਟ ਵੱਢਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾਤ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ 2011 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।